15 आगस्ट भारतनि उदांस्रि सान 2024 मायथाइनि 15 आगस्टआव भारतनि उदांस्रिया 78 बोसोराव आगान होबाय। भारतनि उदांस्रिनि दावहायाव जाय बिथांमोना मुंख्लं जालांदों, गिबियावनो आं बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे माहारिनि बिफा महात्मा गान्धी, जाय बिथाङा अहिंसानि मोन्थोरजों 200 बोसोर भारतखौ गाग्लोबनाय ब्रिटिशफोरखौ होखारनानै भारतखौ उदांस्रि लाबोदोंमोन, भारतनि सुबुंफोरखौ मोनसे उदां हादोराव रायजो जानायनि खाबुखौ लाबोनानै होफैदोंमोन। बे माहारिनि बिफा अहिंसानि गुरु महात्मा गान्धीनिसिम आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै बे उदांस्रि सानाव आङो भारतनि राष्ट्रपति, लोगोसे भारतनि प्रधानमन्त्री आरो गासैबो भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोन, लोगोसे आसामनि गभर्नर आरो लोगोसे आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो गासैबो आसामनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि दिनैनि जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि स्पिकार कातिराम बर' बिथां, जोंनि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथां, जोंनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांजों लोगोसे जोंनि इएम धर्मनारायण दास, जोंनि इएम उइलसन हासदा, प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप आरो जोंनि गासैबो डिसि, बेवहाय बाहागो लानो हानाय एसपि, गासैबो अफिसारफोरनिसिमबो आंनि हामलायनायखौ बावहरबाय। भारतनि गासैबो जि नोगोरारिफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारिनि नोगोरारिफोरनिसिम आंनि उदांस्रि साननि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै बे समाव नैबे हाबाफारियाव बाहागो लानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोर, फरायसा फरायसुलि, पेरेडआव बाहागो लानाय जोंनि पेरामिलिटारि फोर्स, पुलिस, एनसिसि, एनएसएस, स्काउट्स गासैनोबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जों बयबो 78थि उदांस्रि सान फालिनो भारत नाङैनो दाब दाब जायगायाव बयबो दिनै बाहागो लादों। क'क्राझारावबो दिनै उदांस्रि सानखौ जोङो बिटिआरनि हेडक्वार्टाराव गाजा गोमजायै जोङो फालिनो आखायाव लादों। दिनै जों बयबो गोग्गानाय मोनदों जे भारत हादोरा उदांस्रि जानायनि उनाव मुलुगनि गुबुन गुबुन जौगानाय हादोरफोरनि गाहायाव दिनै भारत हादोरा नङा। मोनसे समाव भारतनि रांखान्थिया गोग्लैसोनायमोन, नाथाय दिनै फैयै फैयै भारतनि रांखान्थिया बेसेबांबा जौगाबाय। भारतनि जि सिकिउरिटि बेबस्था, भारतनि जि टेक्न'लजि, भारतनि जि सोलोंथाइ, भारतनि गुबुन गुबुन बिथिंफ्रा दिनै मुलुगनि जौसिन थाखोआव थानाय हादोरफोरजों समान समान जौगानो हमबाय। आरो बिनि थाखायनो उदांस्रिनि जायफोर दिनै दावहारु, जाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनानै बेसेबांबा गोब्राब थासारिजों जुजिनानै भारत हादोरखौ उदांस्रि लाबोबाय, बे उदांस्रि लाबोनाय साफ्रोमबो सुबुंनिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय। बर' माहारिनिफ्रायबो गंगाचरण पाटगिरि, जुधिष्ठिर हाज'वारि, गोविंद चंद्र पाटगिरि, गालाराम मेस, सचिन्द्र बर', अश्विनी पाटगिरि, कमलेश्वर खाख्लारि, क्षीरद प्रसाद पाटगिरि, लावदुम बसुमतारी, लेखाराम बर', सुप्रखात खाख्लारि, गोपाल चंद्र पाटगिरि, अन्तेश्वर बसुमतारी, गलाब हाज'वारि आरो जगेन्द्र बसुमतारी बिथांमोनहा भारत उदांस्रिनि जि सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। आङो बिथांमोननि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ आङो बावहरबाय। थिग बेबायदिनो आसामनिफ्रायबो जेरैबायदि मनिराम देवान, कुशल कुवार, पियली फुकन, रतन कछारी, लेरला कछारी, भगेश्वर फुकन, बेबायदि गोबां सुबुङा उदांस्रिनि दावहायाव बाहागो लादोंमोन। बिथांमोननि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै जों बयबो समायखिरा लानांगोन भारतनि जि सभारेन्टि, भारतनि जि इन्टिग्रिटि, भारत हादोरनि गासैबो हारि माहारि राव फोलेरनि गेजेराव खौसेथिखौ जोङो लाखिनानै इयुननि समाव मुलुगनि मादाव जौसिन हादोर हिसाबै गायसननो भारतनि आथिखालनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा जेरैबायदि मोनसे थांखि लादों,
भारतखौ बिश्वगुरु महरै गायसननो भारतखौ जेरै जौगासार हादर महरै गायसननो बे समायखिराजों जोङो दिनै बयबो आवगायलांनांगोन दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे जोङो खेबसेबाव फै जयैनो दिनै जोंनि फिरफिलानि सिङाव समायखिरा लानि जि भारतखौ जोङो गोब्राब थासारिजों जुजिनानै गोबां सेक्रिफाइस खालामनानै गोबां बोलिनि गेजेरजों बे भारतखौ मोननो हादों उदांस्रिखौ मोननो हादों बे उदांस्रिखौ अराय गोजोर खालामनायनि थाखाय बयबो जोङो खामानि मावनि আজি এই ৭৭তম স্বাধীনতা দিৱসত মই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাজ্যপাল মহামহিম ৰাজ্যপাল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সকলো নেতৃত্বলৈ মই শ্ৰদ্ধা জনাইছো মই আজি এই সময়ত ভাৰতৰ যিসকলে শ্বহীদ যাৰ কাৰণে যাৰ বিনিময়ত আজি ভাৰত স্বাধীন হৈছে প্ৰত্যেকজন শ্বহীদলৈ মই প্ৰণাম জনাইছো আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী যিয়ে অহিংসাৰ মন্ত্ৰৰে ২০০ বছৰ শাসন কৰা ব্ৰিটিছ যিটো শাসন এই শাসনটো অহিংসাৰ মন্ত্ৰৰে ব্ৰিটিছক ইয়াৰ পৰা বাহিৰ কৰি এটা সৰ্বভৌমত্ব ৰাষ্ট্ৰ এটা সভাৰেইন কান্ট্ৰি হিচাপে ভাৰতখন পাবলৈ সক্ষম হৈছো মই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী বিশ্বৰ অহিংসাৰ গুৰু তেখেতলৈ মই শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ দেশৰ সংকটপন্ন সময়ত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে যেনেকৈ আমাক স্বাধীনতা আনি দিলে তেখেতৰ স্বাধীন ভাৰতক শক্তিশালী ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দেশত বহুত মহান ব্যক্তিত্বয়ে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰি দেশ গঠনৰ বাবে কাম কৰি আমাৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰি গণতন্ত্ৰৰ নীতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু নীতি আইনৰ ব্যৱস্থা কৰি দি গ'ল তেওঁলোকৰ বাবে মই মোৰ সেৱা আৰু শ্ৰদ্ধা মই নিবেদিছো শ্ৰদ্ধা ৰাইজসকল আজিও নৱভাৰত নিৰ্মাণৰ উদ্দেশ্যৰ আগত ৰাখি আমাৰ দেশৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিৰামহীন আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে আপ্ৰাণ চেষ্টাৰে ৰাইজৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰি আহিছে একেদৰে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰেও নৱভাৰত নিৰ্মাণৰ এই উদ্দেশ্য ভিত্তি কৰিয়ে আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো দিশটো সঠিক উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ সকলোকে লগত লৈ কাম কৰি আহিছে ৰাইজসকল শান্তি সেউজ আৰু স্মাৰ্ট বড়োলেণ্ড নিৰ্মাণ কৰাটো আমাৰ চৰকাৰৰ এটা মহান উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আগত ৰাখি আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত লৈ এটা স্পষ্ট কৌশল উদ্দেশ্য আৰু দৃষ্টি লৈ কাম কৰিছো বিটিআৰত শান্তি ঘূৰাই আনাটো আমাৰ এটা মহান উদ্দেশ্য আছিলে বিগত ২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীৰ দিনা হৈ যোৱা বিটিআৰ চুক্তি পিছত ইউপিপিএল পৰিচালনা সন্মিলিত বিটিআৰৰ চৰকাৰে আজি শান্তিৰ পৰিৱেশ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে বিগত দিনবোৰত আমি দেখি আহিছো হত্যা গুচালনা কাজিয়া পৰস্পৰৰ মাজত অবিশ্বাস আৰু যুৱক আৰু সাধাৰণ মানুহৰ নিৰাপত্তাৰ অভাৱ কিন্তু আজি এই শান্তিৰ পৰিৱেশ উভতাই অহাৰ লগে লগে সকলোৱে মুক্তভাৱে ফুৰিবলৈ সক্ষম হৈছে নিশা হলেও ভয় আৰু শংকাৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া হ'ল এটা সময়ত সামৰিক বাহিনী নাইবা প্ৰশাসনৰ ব্যক্তিয়ে উগ্ৰপন্থী দমনৰ নামত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ ঘূৰি ফুৰিছিল কিন্তু আজি ফুটবল খেল অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবেহে সামৰিক বাহিনী আহিছে শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজসকল শান্তি আৰু একতা অবিহনে উন্নয়ন কৰাটো সম্ভৱ নহয় এইভাবে শান্তি আৰু একতা চিৰদিন বজাই ৰাখি যাব লাগিব আমি চৰকাৰত অহাৰ পূৰ্বে জনসাধাৰণৰ আগত বিটিসি দুৰ্নীতি আৰু শোষণৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাই এটা নিকা প্ৰশাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো এই প্ৰতিশ্ৰুতি আজি আমি পূৰণ কৰিলো দুৰ্নীতি আৰু শোষণৰ প্ৰতি তীব্ৰ দৃষ্টি ৰাখি আহিছো আৰু এটা সুস্থ আৰু নিকা প্ৰশাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো আজি বিটিআৰ চৰকাৰখনৰ যি উদ্দেশ্য মিছন আৰু ভিজন বড়োলেণ্ডত বিভিন্ন মিছন বিভিন্ন ফ্লেগশিপ প্ৰগ্ৰাম আনি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজক উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছো ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি
আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আমাৰ অঞ্চলৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্যৰ কাৰণে আমাৰ দেশৰ কাৰণে কাম কৰাত সহায় কৰিছে তেনেকুৱা বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানক আজিৰ বিটিআৰ চৰকাৰখনে লগত লৈ আমি কাম কৰি আছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আজিম প্ৰেমজী ইউনিভাৰ্চিটি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি নৰ্থ ইষ্ট চেণ্টাৰ ফৰ টেকনলজি এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ NCERT ভাৰত ৰুৰেল লাইভলিহুড ফাউণ্ডেশ্যন Transformation Rural India Foundation, Center for Effective Governance of Indian States, Augusta International Foundation, LN Institute, Yad Bajirao Reddy Institute, teneka bahut khini institute bilak logot loi amar livelihood tu jibika tu amar aguai nibor karone logote শিক্ষা দীক্ষা বিভিন্ন সমস্যা bilak সমাধান কৰাৰ karone teneka organization bilak loi pele ami কাম কৰি আছো অতি পৰিতাবৰ বিষয় যে এটা সময়ত এই কথাবিলাক আগৰ চৰকাৰবিলাক চিন্তা কৰিব পৰা নাছিলে ভাৰত স্বাধীন হল ভাৰতৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে শান্তি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে বিটিআৰত আগতে বহুত নেতৃত্ব আহিছে কিন্তু তেখেতসকলে এই কথাবিলাক চিন্তা কৰা নাছিলে আজিৰ সময়ত বিটিআৰ চৰকাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি চিন্তা সবকে সাথ সবকে বিকাশ এই চিন্তা এই মন্ত্ৰৰে আগবাঢ়ি আছো আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে লৈ আমি কাম কৰি আছো যি ফৰেষ্ট অঞ্চলত দশকৰ পৰা দশক ধৰি আমাৰ ট্ৰাইবেল লোকসকল বসবাস কৰি আছিল তেখেতসকলে ভূমিৰ অধিকাৰ পোৱা নাছিল আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰায় ৩২,০০০ পৰিয়ালক এই ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰা হৈ গল ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ অঞ্চলত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বহুত আজি পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালবিলাক থাকিবলৈ ভাল ঘৰ নাই আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ আগত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ আহিব আমি কমসে কম 1 লাখ যি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আছে ইয়াৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব মই আপোনালোকক ক'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছো আমাৰ চৰকাৰ 5 বছৰ কমপ্লিট নহওঁতে ইতিমধ্যে 2,19,000 প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আমি আজি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো 6 শিডিউল কাউন্সিলৰ অধীনত আমি আছো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতত প্ৰায় 10টা 6 শিডিউল কাউন্সিল আছে এই 6 শিডিউল বিলাক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে 125th এমেন্ডমেন্ট 125তম যেটো সংবিধানৰ এমেন্ডমেন্ট ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছো আমি বহুত সময়ত দেখিবলৈ পাও পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধনৰ অভাৱত 6 শিডিউল কাউন্সিল বিলাক কাম কৰিব নোৱাৰে আজি ভাৰতবৰ্ষ আগুৱাই যাব লাগিলে ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত আৰু ইয়াৰ লগতে এই 6 শিডিউল কাউন্সিল অটোনমাস কাউন্সিল আৰু যি গ্ৰাসৰুট ডেমক্ৰেসি আৰু গ্ৰাসৰুট ইনষ্টিটিউচন বিলাক শক্তিশালী হ'ব লাগিব এই কথা লক্ষ্য ৰাখি বিটিআৰৰ বৰ্তমান চৰকাৰত থকা আমাৰ নেতৃত্বই আমাৰ সকলো লোক লাগি এই 6 শিডিউল কাউন্সিলটো শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰক অসম চৰকাৰক আহ্বান কৰিছো যে এই 6 শিডিউল কাউন্সিলটো 125th এমেন্ডমেন্ট আনি পেলাই অধিক শক্তিশালী কৰিব লাগে ইয়াত কিছুমান ফাইনান্সিয়েল সাপোৰ্ট দিব লাগে ইয়াত কিছুমান আৰু সাংবিধানিক কিছুমান এড্ৰেছ কৰিব লগা আছে এই ৰিড্ৰেছ কৰিব লাগে এইখিনি কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক মানে আহ্বান কৰিছো আৰু এই আহ্বান ৰাখি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে কৈছে যে ইয়াত এটা কমিটি গঠন কৰি এই 6 শিডিউল বিলাকক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ শিক্ষা এটা দেশ এটা অঞ্চল উন্নয়নৰ কাৰণে একমাত্ৰ পথটো হ'ল শিক্ষা এই শিক্ষাত আমি বহুত পিছপৰি আছিলো কিন্তু চৰকাৰ আহাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ বিভিন্ন দিকবিলাক আমাৰ চৰকাৰে হাতত লৈ আজি বিটিআৰ অঞ্চলৰ শিক্ষা যথেষ্ট উন্নত হৈছে ইয়াত গুণগত শিক্ষাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন কাম কাজ হাতত লৈছো কাৰিকৰী শিক্ষাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন program হাতত লৈছো আৰু যুৱকসকলে যাহাতে এমপ্লয়মেন্ট পাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম আমি হাতত লৈছো ইয়াৰ কাৰণে সিভিল সাৰ্ভিস অকল নিট বা জেই নহয় আমি তাৰ তলত যিসকল আছে যিসকলে ভালকে পঢ়িবলৈ সুযোগ পোৱা নাই যিসকলে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড চাকৰি কৰিব যিসকলে বেংক ৰেলৱেত চাকৰি কৰিব যিসকলে ডিফেন্সত চাকৰি কৰিব সেই সকলৰ কাৰণেও এটা ইউথ এম্পাৱাৰমেন্ট মিছন বিটিআৰ চৰকাৰে আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে 10টা সাব ডিভিজনত 5খনকে 50খন কলেজত আমি ইউথ এম্পাৱাৰমেন্ট প্ৰগ্ৰাম ইতিমধ্যে আমি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই ক'বলৈ পাই খুকি হৈছো যে যোৱা বছৰ আৰু তাৰ আগৰ বছৰত আমাৰ যি লৰা ছোৱালী এপিএসসি দিছিলে বা নিট দিছিলে বা জেডব্লিউ দিছিলে সেই সকলে বহুত সফলতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছে সেই কাৰণে আমাৰ যি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সপোন আমাৰ অঞ্চলতো মানৱ সম্পদ গঢ়িব লাগে ইয়াত বিটিআৰ চৰকাৰে এক খোজ আগুৱাই যাব পাৰিছো বুলি মই আজি বিশ্বাস কৰিছো
আপোনালোকে জানে বিজ্ঞান শিক্ষাটো অধিক গুৰুত্ব দিব লাগিব সেইকাৰণে বিটিআৰ চৰকাৰখনে বিজ্ঞানৰ শিক্ষকসকলক ট্ৰেইনিং দিয়া বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে খুকীয়াকৈ ব্যৱস্থা লোৱা বিজ্ঞানৰ কাৰণে লেবৰেটৰী মোবাইল ভেন গাঁৱে গাঁৱে স্কুলে স্কুলে পঠোৱা এই কামবিলাক আমি হাতত লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে প্ৰায় 30,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিজ্ঞানৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে যাহাতে আজি যি ভাৰতবৰ্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এটা বিকশিত ভাৰত বিকশিত ভাৰতৰ সপোন দেখিছে বিশ্বগুৰুৰ সপোন দেখিছে ইয়াত যাহাতে বড়োলেণ্ড অঞ্চল পিছ পৰি নাথাকে ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সমস্যা আছিলে তথাপিতো আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমি প্ৰায় 1500 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়া বিটিআৰৰ যিটো মূল গেট য'ত কাৰিগাঁৱৰ পৰা আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ আহে তাত এটা থিমেটিক গেট নিৰ্মাণ কৰাৰ কাম আমাৰ চলি আছে EMMCL এৰ কোৱাৰ্টাৰ নাছিলে 17 বছৰ আগৰ চৰকাৰৰ সময়ত বৰ্তমান আমি EMMCL সকলে যাহাতে ভাল নিজৰ কোৱাৰ্টাৰত থাকি বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিব পাৰে এই কাৰণে আমি বিটিআৰত EMMCL এৰ G+5 কোৱাৰ্টাৰ নিৰ্মাণ কৰি ওলালো আৰু 1.5 মাহৰ ভিতৰতে এই কোৱাৰ্টাৰত আমাৰ EMMC সকল থাকিবলৈ পাৰিব বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ প্ৰথম শহীদ সুজিত নাৰ্জাৰীৰ নামত আমি 40টা সমষ্টিত ইতিমধ্যে 40টা অডিটৰিয়াম নিৰ্মাণ কৰিলো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অঞ্চলত হেল্থ সাৰ্ভিসেস যথেষ্ট পিছ পৰি আছিল কিন্তু আমাৰ বিটিআৰত চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি আছে যে 17,95,000 গৰাকী নিম্ন উপাৰ্জনকাৰী লোকসকলক আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড দিয়াত আমি ডাইৰেক্টলি সহায় কৰিছো ইতিমধ্যে মোবাইল মেডিকেল ইউনিট ঘূৰি আছে আমাৰ প্ৰায় 37খন মোবাইল মেডিকেল ইউনিট ঘূৰি আছে আৰু তেখেতসকলেও হাজাৰ হাজাৰ মানুহক পৰিয়ালক ট্ৰিটমেন্ট কৰি আছে যাহাতে আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়া য'ত মেডিকেল নাই সেই অঞ্চলতে মানুহ হেল্থ সাৰ্ভিসেস পাব পাৰে ইয়াৰ লগতে আজি কিছুমান আমাৰ এডভান্স ট্ৰিটমেন্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা হৈছে কোকৰাঝাৰ মেডিকেল কলেজ এতিয়া সক্ষম হৈছে তাত যিমানখিনি ৰোগী লাগে যিমানখিনি ব্যৱস্থা এইটো আপগ্ৰেড কৰি থকা হৈছে ইতিমধ্যে নাৰ্ছিং কলেজৰো ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল এইটো আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা এচিভমেন্ট MMR আৰু IMR য'ত মৰ্টেলিটি আছিল আগতে যি আমাৰ ডেলিভাৰী সময়ত শিশু আৰু মাতৃৰ মৃত্যু হয় এই হাৰটো কমাই আনা হৈছে 2021-22ত প্ৰায় 266 জন আমাৰ যিটো মৃত্যু হৈছিল 2023-24ত 106 জন এইটো হাক আহি গ'ল MMRত আৰু IMR যিটো আছে 2021-22ত বৰ্ষত 20 জন আছিল 2023-24ত এইটো 15 জনলৈ হ্ৰাস হৈছে কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আমাৰ কৃষি সিঞ্চাই যোজনা ইয়াৰ লগতে ফসল বীমা যোজনা বিভিন্ন গৰাকীক বিভিন্ন ট্ৰেক্টৰৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন যোগান ধৰি আমি যিটো প্ৰডাক্টিভিটি এইটো বাঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই আপোনালোকক ক'বলৈ পাই সুখী হৈছো 2019-20ত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ট্ৰানজেকচন মাত্ৰ 1900 কোটি আছিল আৰু এতিয়া আহি পেলাই এইটো প্ৰায় 5000 কোটিলৈ এইটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে PHCৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দেখিছে যে ভাৰত যিটো স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত প্ৰায় 26,000 পৰিয়ালক শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে জল জীৱন মিছনত নিয়মীয়াকৈ যিটো প্ৰাপ্ত পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান ধৰাৰ কাৰণে 4,69,000 গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰিয়ালক টেপ যোগেদি টেপ সংযোগ কৰি দিয়া হৈছে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ যিটো আছে ইয়াৰ লগতে যিসকল ডিফাৰেণ্টলি এবেল আছে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলৰ কাৰণে মহিলাৰ কাৰণে বিভিন্ন জনৰ কাৰণে আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আঁচনি হাতত লৈছো বিটিআৰখন সদায় সেউজ কৰি ৰখাৰ কাৰণে সেউজ বিটিআৰ মিছনৰ আমি আঁচনি হাতত লৈছো লাইভলিহুডটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমি হেণ্ডলুমৰ সেৰিকালচাৰৰ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে ভূমিক লৈ বহুত বছৰ সমস্যা আছিল আমি ইতিমধ্যে প্ৰায় 1,42,000 পৰিয়ালৰ ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰিছো মিছন বৈশুমতিৰ দ্বাৰা আমাৰ অঞ্চলত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে অনলাইন যোগেদি বহুতখিনি ভূমিৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি যিটো ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান বিভিন্ন অফিচবিলাক ডিজিটাইজ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছো
ইতিমধ্যে আমাৰ অফিসটো অফিস হৈ গ'ল ইয়াৰ বাহিৰে বিভিন্ন ৰেভিনিউ সিস্টেম বিভিন্ন সিস্টেমবিলাকো আমি ইতিমধ্যে অনলাইন যোগেদি আমি কাম কৰিছোঁ সাংস্কৃতিক আৰু খেল জগতত আমি পিছ পৰি থকা নাই বহুতখিনি ন্যাশনাল ইন্টাৰনেশনাল খেল আজি আমাৰ মাজত আহিছে আৰু অনাগত দিনত আমি স্পোর্টস একাডেমি নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ খেল জগতখন আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই কিছুমান ডিক্লাৰেশ্যন দি পেলাই মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছো যে ইতিমধ্যে ভাইব্ৰেন্ট বিটিআৰ মিছন আমাৰ আৰম্ভ হৈছে এই ভাইব্ৰেন্ট বিটিআৰ মিছনৰ আন্ধাৰত আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ যি অফিস আদালত বা যিমান কাম কাজ আছে হিটু যাহাতে অতি শীঘ্ৰে ৰাইজে সাৰ্ভিস পাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা ৰাখা হৈছে বিটিআৰ অঞ্চলত যিখিনি আমাৰ আগৰ পৰা পেন্ডিং ইস্যু আছে এই পেন্ডিং ইস্যুবিলাক আমি সমাধান কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আগবাঢ়িছো মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ যিটো বিভিন্ন টাউনৰ কাৰণে সবে বিচাৰিছিলে এই টাউন অঞ্চলটো আমি ইতিমধ্যে ডিক্লেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যে টাউনৰ ভিতৰত খৈৰাবাৰী মাছবাট বৰমা ৰৌতা আৰু কালাইগাঁও নতুন টাউন হিচাপে আমি চহৰ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছো আৰু ইয়াৰ লগতে কোকৰাঝাৰ গোসাইগাঁও ওদালগুৰি আৰু টংলা চহৰ অঞ্চলৰ সীমা বৃদ্ধিৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু এইখিনি লগতে ইতিমধ্যে 385খন গাঁও যিবিলাকে বন অঞ্চলৰ অধিকাৰ পাইছিলে তেখেতসকলক ৰেভিনিউ ভিলেজত আজি আমি ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিবলৈ ওলাইছো এইটো ৰূপান্তৰ কৰিবলৈ ওলাইছো ইয়াৰ লগে লগে ভূমি পাট্টাৰ ক্ষেত্ৰত আগতে জোনেল ভ্যালু যেটো আছে ইয়াৰ 75% এসটি এসসি দিব লগা হৈছিল 100% ইয়াত মানে কি আছে জেনাৰেলি দিব লগা হৈছে ইটো হ্ৰাস কৰি প্লাই ইতিমধ্যে আমি মাত্ৰ 1000 টকাত 1 বিঘা মাটি আপুনি সেটেলমেন্ট কৰিবলৈ ইতিমধ্যে বিটিআৰ চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত লৈছে যিখিনি পেন্ডিং চাকৰি আছে এই চাকৰিবিলাক অতি শীঘ্ৰে দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে শিক্ষকৰ খালি থকা পদ সকলো পদকে আমি সকলো পদখিনি আমি ইতিমধ্যে এপইন্টমেন্ট দিয়াৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে 2024 চনত আমাৰ যেটো আছে 2021 চনত আমি মানাস অভয়াৰণ্যটো ঘূৰাই আনিলো 2024 চনত পুনৰ আমি 391 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ চিকনা জহলাও নেশনাল পাৰ্ক এটা আমি পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি কৰা হৈ গ'ল তো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজিৰ সময়ত আমি শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে আছো কিন্তু সেই শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে চিৰস্থায়ী যাহাতে হয় ইয়াৰ কাৰণে সকলো জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমি একেলগে থাকিব লাগিব একেলগে কাম কৰিব লাগিব এজনৰ দুখ দুৰ্যোগত আনজনে মাতিব লাগিব যি সময়ত বিভিন্ন পৰিবেশ সৃষ্টি হয় যত সৰু সৰু কিছুমান ঘটনাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ সংঘাত হ'ব বিচাৰে তেনেকুৱা সময়ত আমাৰ অঞ্চলৰ বুদ্ধিজীৱী আমাৰ অঞ্চলৰ সমাজসেৱক আমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন দল সংগঠন সকলো ওলাই আহিব লাগিব মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো যোৱা 4টা বছৰত আমাৰ চৰকাৰখনত বিটিআৰ অঞ্চলৰ সকলো দল সংগঠন সকলো সহায় কৰিছে মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰো আৰু আজি স্বাধীনতা দিৱসত আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন এই আজাদীৰ অমৃত কালত যেনেকৈ আগুৱাই নিব বিচাৰিছে তাত প্ৰত্যেকজন অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ অৰ্থ স্বাধীনতাৰ শক্তি অমৃত স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যোদ্ধাসকলৰ প্ৰেৰণাৰ অমৃত নতুন ধাৰণা আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ অমৃত আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰতৰ অমৃত সেয়ে এই মহোৎসৱ জাতিৰ জাগৰণৰ মহা উৎসৱ সুশাসনৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ মহা উৎসৱ আৰু বিশ্ব শান্তি আৰু উন্নয়নৰ উৎসৱ সেই কাৰণে এই আজাদীৰ অমৃত মহা উৎসৱৰ লগত প্ৰত্যেকজনকে মই আজি জড়িত হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছো মই সকলোকে শেষত ধন্যবাদ জনাইছো গজনথং জয় হিন্দ